Hi students, this is your Suganti ma'am. I am going to continue the lesson exploring continent North America and South America from geography. Today in this video we are going to learn about transport of South America. First point is, unlike North America, South America still does not have an adequately integrated transportation network. When we learnt about North America, it has well developed transportation network. We learned that North America had well developed transportation network, but South America still does not have an enough amount of integrated transportation network. The main reason for this is the rough type of லேண்ட்ஸ்கேப். நார்த் அமெரிக்காவை கம்பேர் பண்ணும்போது சவுத் அமெரிக்காவில் இன்னும் போதுமான அளவு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் டெவலப்மெண்ட் ஆகலை. Significant efforts have been made to improve both the connection within the countries and the linkages between them. Still, they are trying to improve the transportation within the countries and also between the countries. இந்த transport system improve பண்றதுக்காக நிறைய efforts அந்தந்த கவர்மெண்ட்ஸும் எடுத்துகிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. ரோட்வேஸ். First we are going to learn about roadways of South America. South America has an extensive and rapidly expanding network of roads. Nowadays, South America giving more importance to improve the network of roads. In many countries, however, only a relatively small percentage of roads are paved, and the most remote areas they may be barely wide enough for two vehicles to pass easily. In many countries, they are having very poor roadways. You can look at this picture. This is very narrow road in which only two vehicles கேன் பாஸ் இன் ஒன் டைம். சவுத் அமெரிக்காவில் இருக்க நிறைய கண்ட்ரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா சிட்டி சைடில் ரோடு ஓரளவுக்கு நல்லா இருந்தாலும் ரிமோட் ஏரியாஸில் பார்த்தீங்கன்னா மிக குறுகலான ரோடாக தான் இருக்கும். ஒரே நேரத்தில் 2 வண்டிகள் மட்டுமே போகக்கூடிய அளவில் தான் அங்கே ரோட்ஸ் இருக்குது. A road linking Venezuela and Brazil allows north to south movement through the Amazon basin. வெனிசுலாவையும் பிரேசிலையும் இணைக்கிற ரோடு பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் பேசின் வழியா பாஸ் ஆகுது. பிரேசில் continues to have the largest network of roads belonging to the Pan American Highway System, which extends throughout the America. We already learnt about this Pan American Highway System, isn't it? It is the largest highway system in the world. This highways also linked with the Brazil. நம்ம ஏற்கனவே Pan American Highway System பற்றி படிச்சிருக்கோம். இதுதான் வேர்ல்டுலேயே லாங்கஸ்ட் ஹைவே சிஸ்டம். பிரேசிலும் இந்த ஹைவேஸோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு. நெக்ஸ்ட் we are going to learn about railways of South American continent. In most South American countries, railways have lost their dominant position of the major mode of transportation and have been replaced by the road network that have developed rapidly since 1960. The people in South American countries likes traveling through roadways more than railways. ரயில்வேஸை விட ரோட்வேல போகிறது தான் மக்கள் விரும்ப ஆரம்பிச்சாங்க. Moreover, rail transport is plagued by operational problems as well as by obsolete equipment. ரயில் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் எதனால மக்களால் விரும்பப்படலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரயில் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனில் இருக்கிற தடைகள் தான் அதுக்கு முக்கியமான காரணமாக இருந்துச்சு. ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம படித்த மாதிரி லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக இருந்தனால ரயில்வேஸ் அதிகமான தடைகளோட இருக்கிறனால ரயில்வேஸை அதிக இடங்கள்ல போட முடியாதனால ரயில் பயணம் ரொம்ப ஸ்லோவா இருந்துச்சு. ஆல்மோஸ்ட் ஆல் லைன்ஸ் ஆர் சிங்கிள் ட்ராக்டு which makes traffic slow and discourages passenger service. ஸோ எல்லா ட்ராக்குமே ரயில்வே ட்ராக்கும் சிங்கிள் ட்ராக்காக இருந்தனால அதிக அளவில் டிராஃபிக் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருந்தனால பேசஞ்சர்ஸ் இந்த ரயில் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனை அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. மெனி கண்ட்ரீஸ் ஹாவ் 2 or more track gauges which impedes the efficient integration of the rail system. ஸோ ஒரு இடத்துல 2 ட்ராக் இருந்தால் தான் ரயில்வேஸோட பர்பஸ் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஒரு ட்ராக் இருக்க இடத்துல டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனை மக்கள் அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. நிறைய கண்ட்ரீஸில் இந்த 2க்கும் அதிகமான ட்ராக்ஸ் போடப்பட்டு ரயில்வே நெட்வொர்க்கும் பலப்படுத்தப்பட்டு இருக்கு. நெக்ஸ்ட் we are going to learn about waterways. Seaways have long been a vital component of the transport system of South American countries. So seaways has been followed by the South American countries for a long time. Seaways ரொம்ப அதிக நாளுக்கு முன்னாடி
செஞ்சுரியிலேருந்தே அதிக அளவில் சவுத் அமெரிக்கன் கண்ட்ரினால் யூஸ் பண்ணப்பட்டுட்டு இருக்குது. மெஜாரிட்டி ஆஃப் இம்போர்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் டு அண்ட் ஃப்ரம் த காண்டினென்ட் ஆர் மூவ்டு பை ஷிப். So many imports and exports done by this seaways. அதிக அளவில் ஏற்றுமதியும் இறக்குமதியும் இந்த கடல் வழி மூலமாக நடந்துட்டு இருக்கு. சவுத் அமெரிக்கா has a number of outstanding natural harbors. They are Rio de Janeiro, Salvador, Montevideo and Valparaiso. So these are the places in South American continent having natural harbors. இயற்கையாக அமைந்த துறைமுகங்களை தான் நேச்சுரல் ஹார்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது சவுத் அமெரிக்கன் காண்டினென்ட்டில் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னா ரியோ டி ஜெனிரோ, சால்வேடார், மாண்டெவிடியோ அண்டு வால்பரைசோ இந்த இடங்கள் எல்லாம் இருக்குது. Several countries such as Chile and Brazil are making a determined effort to develop and encourage their sea routes. இந்த sea routeஸில் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கிறனால சிலி அண்ட் பிரேசில் கண்ட்ரீஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த சீ ரூட்டையே இம்ப்ரூவ் பண்ணி இதன் மூலமாகவே நிறைய டெவலப்மெண்ட்ஸை வந்து கொண்டு வராங்க. தே ஆர் டூ இன்லேண்ட் வாட்டர் சிஸ்டம் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் இம்பார்ட்டன்ஸ். தே ஆர் one, the Paraguay-Uruguay basin, which includes territory in 4 countries, and second, the Amazon basin, which includes 6 countries. Each has several thousand miles of navigable waterways. உள்நாட்டிலே 2 விதமான வாட்டர்வே சிஸ்டம் இருக்கு. ஒன்று வந்து பராகுவே உருகுவே பேசின். இந்த சிஸ்டமில் வந்து 4 கண்ட்ரிஸ் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு. அடுத்து அமேசான் பேசினில் மொத்தம் 6 கண்ட்ரிஸ் வந்து இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு. அடுத்து வந்து அமேசான் பேசின். இந்த அமேசான் பேசினில் பார்த்தீங்கன்னா 6 கண்ட்ரிஸோட வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் நடக்குது. இதில் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 1000க்கும் அதிகமான மைல்ஸ் அளவில் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் நடந்துட்டு இருக்கு. த நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் ஏர்வேஸ் ஆஃப் சவுத் அமெரிக்கன் காண்டினென்ட். ஏர்வேஸ் ஹாவ் டெவலப்டு ரேபிட்லி சின்ஸ் வேர்ல்டு வார் II. ஆஃப்டர் வேர்ல்டு வார் II, ஏர்வேஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் சவுத் அமெரிக்கன் காண்டினென்ட் ஹாவ் டெவலப்டு ஃபாஸ்ட்லி. த இன்க்ரீஸ் இஸ் particularly sufficient with respect to passengers traffic and also handling of bulky freights. இந்த ஏர்வேஸை வந்து முக்கியமாக அவங்க எது பயன்படுத்தினாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசஞ்சர்ஸ் ட்ராவலிங்க்கு மட்டும் இல்லாமல் கூட்ஸை ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணாங்க. ஆல் த சவுத் அமெரிக்கா கேபிட்டல்ஸ் அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த லார்ஜ் சிட்டிஸ் ஆர் லிங்க்டு பை டைரக்ட் ஏர் சர்வீசஸ் டு த மேஜர் டிராஃபிக் சென்டர்ஸ் ஆஃப் த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் யூரோப். சவுத் அமெரிக்காவில் இருக்கிற எல்லா கண்ட்ரீஸோட கேபிட்டலையும் லிங்க் பண்ணுற மாதிரி ஏர்வேஸ் சர்வீஸ் இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்க்கும் யூரோப்புக்கும் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஏர்வேஸ் இருக்குது. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. தேங்க்யூ ஸோ மச்.